हर हर महादेव 27 अगस्ट 2026 गुरुवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दिवा 9 घंटा 7 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र धनिष्ठा रात्रि 2 घंटा 56 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 5 घंटा 32 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 8 मिनिट, चंद्रोदय 6 घंटा 22 मिनिट, चंद्रास्त 6 घंटा 2 मिनिट। जमगंड 6 घंटा 11 मिनिट रु 7 घंटा 45 मिनिट, कुलिका काल 6 घंटा 11 मिनिट रु 7 घंटा 45 मिनिट, दुर्मुहूर्त 10 घंटा 22 मिनिट रु 11 घंटा 13 मिनिट एवं 3 घंटा 24 मिनिट रु 4 घंटा 14 मिनिट। शुभ काल अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 3 मिनिट रु 12 घंटा 53 मिनिट, अमृत काल 3 घंटा 12 मिनिट रु 4 घंटा 54 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 35 मिनिट रु 5 घंटा 23 मिनिट। 27 अगस्ट 2026 गुरुवार राहु अपराह्न 2 घंटा 2 मिनिट रु 3 घंटा 37 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। अपराह्न 1 घंटा 35 मिनिट समय रे चंद्रमा मकर राशि छाड़ी कुंभ राशि रे संचार करिवे। मेष राशि 27 अगस्ट 2026 रे देवगुरु बृहस्पति आपणक मेष राशि चतुर्थ भाव में सुख माता और गृहस्थान अवस्थान करुचंती। बृहस्पति कर्कट राशि रे निज उच्च स्थिति रे थाई चतुर्थ भाव में गोचर करिथिबारु यह आपणक पारिवारिक सुख एवं मानसिक शांति पाई अत्यंत अनुकूल रहिबो। गृह और सुख साधन चतुर्थ भाव आपणक परिवार रे आनंद एवं सुख शांतिर परिवेश रहिबो। नुआ बासगृह जमी किंबा गाड़ी किणिबार प्रबल जोग बनुछि। मांक सह संपर्क मधुर हेबो एवं तांको स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबो। आयु स्वास्थ्य और गुप्तधन अष्टम भाव रे दृष्टि, गुरु को पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर रहिछि। फल रे पुराणा कोनसी जटिल रोगर मुक्ति मिलिबो। पैतृक संपत्ति किंबा बीमा माध्यम रे हठात आर्थिक लाभ मिलिबो। क्यारियर एवं व्यवसाय दशम भाव रे दृष्टि रहिछि। चतुर्थ भाव गुरु आपणकर दशम भाव कर्म भाव को देखुचंती। एहा द्वारा कर्म क्षेत्र रे चलिथिबा समस्त बाधा विघ्न दूर हेबो। आपणको कामर प्रशंसा हेबो एवं व्यवसाय करुथिबा लोकन को नुआ डील बा सुजोग मिलिबो। चाकरी रे परिवर्तन पाए यह एक शुभ समय। विदेश यात्रा और धार्मिक व्यय द्वादश भाव पर नवम दृष्टि, गुरु को नवम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ुछि। फल रे आपणकर विदेश यात्रा किंबा कौन से दूर स्थान को भ्रमण शुभयोग सृष्टि हेबो। वृष राशि 27 अगस्ट 2026 रे देवगुरु बृहस्पति आपणक वृष राशि तृतीय भाव रे कर्कट राशि अवस्थान करुछंती। एही समय रे बृहस्पति तांकर उच्च राशि रे थिबारु आपणकर पाई भल शुभ प्रदान करिवे। पराक्रम साहस वृद्धि तृतीय भाव, बृहस्पति तृतीय भाव रे थिबारु आपणकर आत्मविश्वास बढ़िबो। छोट छोट यात्रा लाभ मिलिबो एवं भाई भौणी सह संपर्क मधुर हेबो। भाग्यर सहयोग नव भाव उपर दृष्टि, तृतीय भाव रे थाई बृहस्पति आपणक भाग्य स्थान को देखुचंती। फल रे दीर्घ दिन अटकी रहिथिबा कार्य सफलतार सह पूर्ण हेबो एवं आध्यात्मिक कार्य रे रुचि बढ़िबो। आय एवं व्यवसाय एकादश भाव उपर दृष्टि, आपणकर आय नुआ उत्स सृष्टि हेबो। व्यवसाय रे भल लाभ मिलिबो एवं बड़ भाई किंबा बंधु मानक ठारो साहाय्य पाइबे। दाम्पत्य और प्रेम जीवन सप्तम भाव उपर दृष्टि, जीवन साथी सह तालमेल भल रहिबो। जदि विवाह रे किछि बाधा आसुथिले तेबे ताहा दूर हेबो एवं नुआ संपर्क गढ़ी उठिबो। मिथुन राशि 27 अगस्ट 2026 रे देवगुरु बृहस्पति आपणक मिथुन राशि द्वितीय भाव रे अवस्थान करछंती। बृहस्पति निजर उच्च राशि रे थिबारु एहा आपणक पाई अत्यंत शुभ एवं भाग्यशाली समय प्रमाणित हेबो। धन और संपत्ति वृद्धि द्वितीय भाव
ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ବାଣୀ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ ମଧୁର ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ରୋଗ ଓ ଶତ୍ରୁ ମୁକ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥାଇ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କରଜ ଭାର କମିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ଆୟୁ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଧନ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କ ହଠାତ୍ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଲଟେରୀ ବୀମା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁପ୍ତଧନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କର୍ମ ଓ ବ୍ୟବସାୟ। ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କରି ଲାଭଦାୟ ହେବେ। କର୍କଟ ରାଶି। 27 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ। ପ୍ରଥମ ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଓ ସନ୍ତାନ ସୁଖ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ଅଂଶୀଦାରୀ। ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ତାଳମେଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ରୁଚି। ନବମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ପୂରଣ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଗ ମିଳିବ। ସିଂହ ରାଶି। 27 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଏହା ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଘରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୃହ ଓ ସୁଖ ସାଧନ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥାଇ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଭୂମି, ବାହନ କିମ୍ବା ନୂଆ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଋଣ କରିପାରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ରୋଗ ଓ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ରୋଗ ଉପଶମ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଯୋଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। 27 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ଆୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପ୍ରଚୁର ଆୟ ଓ ଲାଭ। ଏକାଦଶ ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ପରାକ୍ରମ ଭାବ ଓ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି।
ତୃତୀୟ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହସ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରୁ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସନ୍ତାନ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ତୁଲା ରାଶି 27 ଅଗଷ୍ଟ 2026। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ତୁଲା ରାଶିରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ କର୍ମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୁଭ ସମୟ ହେବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଘର ସୁଖ ଓ ସାଧନ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। କର୍ମ ଭାବରେ ଥାଇ ଗୁରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣ ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ଜମି କିମ୍ବା ମକାନି କିଣିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାରୁ ରହିବ ଏବଂ ଘରର ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ ରହିବ। ରୋଗ, କରଜ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କରଜ କିମ୍ବା ଋଣ ଶେଷ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି 27 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ବିଛା ରାଶିରୁ ନବମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚର ଗୁରୁ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଥମ ଭାବ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶି ବା ଲଗ୍ନ ଉପରେ ରହିବ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି। ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଦକ୍ଷତା ଓ ସାହସ ବଢ଼ିବ। ଛୋଟ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲାଭଦାୟକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହସ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ସନ୍ତାନ ଶିକ୍ଷା ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଗୌରବ ଆସିବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଧନୁ ରାଶି 27 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଧନୁ ରାଶି ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଧନୁ ରାଶିର
ରାଶି ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ତଥା ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଓ ଗୁଡ଼ ଜ୍ଞାନ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଯୋଗ ସାଧନା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟମୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟୟ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଫଳରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାଣୀ, ମଧୁରତା ଓ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ଧନ ଓ କୁଟୁମ୍ବ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଗଭୀରତା ଓ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିବ କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଓ ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ସୁଖ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭୂମି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମକର ରାଶି। 27 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ମକର ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆସିଛି। ବୈବାହିକ ସୁଖ ଓ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚର ଗୁରୁ ଥିବାରୁ ଅବିବାହିତ ଜାତକଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବେ। ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ମଧୁର ହେବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଲାଭ। ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହିବ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ନୂଆ ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସୁଧାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ। ପ୍ରଥମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ବା ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦକ୍ଷତା ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହଯୋଗ। ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛୋଟ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। 27 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଗ, କରଜ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବିଜୟ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ। ଉଚ୍ଚର ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଇନଗତ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ରାସ୍ତା ଫିଟିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ।
କ୍ୟାରିୟର ଚାକିରି ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହିଛି। ଫଳରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେବ। ବସ୍ ଏବଂ ସିନିୟରମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ଓ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ବୃହସ୍ପତି ନିଜ ଦ୍ୱାଦଶ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଓ ବିଦେଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଧନ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ମୀନ ରାଶି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 27 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମୀନ ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚର ଗୁରୁ ଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଓ ତାହା ବିବାହର ରୂପେ ନେଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହିବ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପୂରଣ ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆୟ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଆଶା ପୂରଣ ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁ ନିଜ ଏକାଦଶ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ଏକାଧିକ ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବନ୍ଧୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ। ପ୍ରଥମ ଲାଭ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରାଶି ବା ଲଗ୍ନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ, ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ।